So in last video, in previous video, we learned about how to start work with the PHP, right? By using HTML, CSS, JS, and jQuery, PHP, SQL. This is the full stack web development course. In this course, I'm going to discuss about the PHP. PHP is basically called as hypertext precursor. If you want to get the full details about the PHP, you can watch the previous video about the PHP introduction. And then in this video, I'm going to continue with the functions. Okay. Actually, basically functions. Functions is mainly used for reusability of code. Reusability of code. Okay. It's basically four types of functions that we have. Functions with return type, with arguments, without return type, without arguments with return type, both are without return. These are the four types of functions. Okay. So basically, now I will explain how to write a function. Okay. So now I'm going to new page. So you should must and save the file name with extension like .php, and this file name should be saved in the exam folder, hddoc subfolder. In this particular folder, you can save this function. I'm naming as function.php. Okay. Now, now I am to write the function code. Basically, function code syntax there are two. First one is function calling and function called. Okay. Called. Okay. In this function calling, without having a calling function, called function won't execute. Means, suppose if you are going to execute addition of two numbers, then $c equal to 4 plus 5. You want to repeat this 10 times. You need to write 10 times, right? So without writing these many times, we can simply write these in one function. You can call the function. When you call function 10 times, then it will execute 10 times. Okay. So that is the reason of function. So with example, I can explain here. So see, I'm adding two numbers, $c equal to $a plus $b. Okay. $a equal to 10 and $b equal to 15. So coming to $c, you can directly print echo $c. Right. If you want to execute this echo statement, definitely you need to call this function. Simply you need to write this. So if you want to execute this, directly go to Google and localhost /php online. In this php online, the function is functions.php, right? So basically it's an local declaration, right? So you get the output as 25. This is the basic function. If you call these function as 3 times, output will execute that many times, definitely. See, 25, 25, 25, 25, there's 4 times. So because of you call this function 4 times, right? That is the reason the output comes 4 times. Okay. This is the basic function. Now we will see individual types of the function. Okay. The type one function, function 1. So first one is the function with return type with argument. Okay. In this with return type with arguments. విత్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా బయట ఉన్న డేటాని ఫంక్షన్ లోపలికి సెండ్ చేయాలి అంటే
మనం దాన్ని మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో చేంజ్ చేస్తాం. ఫంక్షన్ లోపల ఉన్న డేటాని బయటికి తెచ్చుకోవాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ద రిటర్న్ టైప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్. నా దగ్గర ఒక 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. సో సీ హియర్, ఇప్పుడు మనం ఈ $A ని $B ని లోపల యూజ్ చేస్తున్నాం, బట్ ఆ వాల్యూస్ అనేవి బయట ఫంక్షన్ బయట ఉన్నాయి కదా. సో సింప్లీ నేను ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఎందుకని ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. బికాస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డేటా అనేది లోపల డేటా లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. అన్డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ ఏ, అన్డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ సి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దీస్ అవుట్ సైడ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ టు ద ఫంక్షన్, దెన్ యూ షుడ్ పాస్ బై ద arguments. Okay, that is use of arguments. Now we will see all the sorry. These values must and should be just should pass by also the calling function, because ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయితేనే కదా ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. ఈ ఫంక్షన్ కి ఈ వాల్యూస్ ఏంటో తెలియనప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎలా గెట్ చేసుకుంటది, ఇది కాల్ అయినప్పుడే కదా ఇది కాల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ కి ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇదే కదా కాల్ అయ్యేది. ఇక్కడ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా, ఇక్కడ లేకుండా దానికి అర్థం అవ్వదు, అంటే అనామస్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కాలింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి రిసీవ్ చేసుకుంటది. సో కాలింగ్ ఫంక్షన్ కి ఈ వేరియబుల్స్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ సేమ్ వేరియబుల్స్ తోనే రిసీవ్ చేసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు, ఏదైనా డమ్మీ వేరియబుల్ అయితే చాలు. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఏలో ఉన్న డేటా ఎక్స్ లోకి, బిలో ఉన్న డేటా వై లోకి ఇది కాల్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు లోపల ఉన్న వాల్యూస్ తో రిప్లేస్ అవుతుంది. చూడండి 35. This is the simple use of arguments. Okay, then what is the use of return type? Now I want to print this echo seen the outside of the function. This simply it will print or not, we will check. Undefined variable c ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే లోపల ఉన్న డేటా అనేది మనకి బయటకి రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, అన్డిఫైన్డ్ వచ్చింది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యాక్చువల్లీ ఫంక్షన్ బయట ఉన్నది అయితే మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా పంపించాం, మరి ఫంక్షన్ లోపల బయటకు రావాలంటే we should use return. Okay, return $C. But remember one thing, when you are using return keyword, after the return keyword, no, if you write any statements according to the function, it won't execute. Okay, అంటే in detail మనం రిటర్న్ ఫంక్షన్ వాడాక రిటర్న్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఏ లైన్ రాస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఫంక్షన్ లోపల. ఓకే, సో రిటర్న్ సి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఫంక్షన్ రిటర్న్ అవుతుంది. రిటర్న్ అయితే ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి కదా. సో ఎప్పుడైతే మీరు రిటర్న్ వాడారో ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఏదో ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి. సో మషన్ చుట్టుగా వచ్చిన వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ తో డిక్లేర్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ $V, you can print, then we will print the output. See, this is the function with return type with arguments. Okay, now function 2, function without return type with arguments. ఇది ఎలాంటి కేసులో యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఎప్పుడైనా వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, మన కోడింగ్ లో మనం ఎప్పుడైనా కోడింగ్ రాసేటప్పుడు మనకి యూజిబిలిటీ ఆఫ్ ఏంటంటే జస్ట్ బయట ఉన్న డేటా లోపలికి వెళ్ళాలి అంతే, లోపల ఉన్న డేటా బయటకి అవసరం లేదు అన్నప్పుడు రిటర్న్ టైప్ వాడవు నువ్వు. రిటర్న్ టైప్ వాడకుండా మనం కోడ్ ఎలా రాయాలి అంటే, సో సింప్లీ సో వీ కెన్ జస్ట్ ఇప్పుడు విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటే డైరెక్ట్ గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే పాస్ చేస్తాం.
రిటర్న్ టైప్ లేదు అంటే యూ నీడ్ టు రైట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్? సింపుల్ గా 2 వేరియబుల్స్ వెళ్తే ఆ 2 అనేవి ఇక్కడ మల్టిపుల్ అవుతాయి. See here. ఓకే, సింప్లీ అంతే. వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ 4 ఏముండదు ఫంక్షన్ లో. డేట్ అని మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ ఫంక్షన్ వాడాలని తెలియాలి అంతే. ఇక్కడ సపోజ్ నేను దగ్గర డేటా ఉంది, ఆ డేటా ఫంక్షన్ లోపలికి వెళ్ళాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూస్ చేసుకుంటా. ఫంక్షన్ లోపల ఉన్న డేటాను బయటకు రావాలంటే వి యూజ్ రిటర్న్ టైప్ అంతే. మర్చినట్టుగా 2 వాడాలి, అసలు 2 లేకపోయినా మనం బేసిక్ ఫంక్షన్ రాయొచ్చు. మర్చినట్టుగా 2 ఉండాలి అన్న రూల్ అయితే ఏముండదు. నెక్స్ట్, సో వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ with return type. Okay, there is no arguments, then no need of passing any values, right? But there is a return type, just use return keyword and pass this output in the return. So return keyword, what the use of return keyword? Pass the data from the function to the outside. Okay, so there is the values, right? Then we need to declare these $x and $y. That is the reason here they got errors. Okay, 2020. Answer is 20. It will print 2 times, right? That is the reason we got 2020. This is the function, and the finally we have function without return type and without argument. So without return type, without argument, basically it looks like the basic function, right? Simple function. There is a calling function and a calling function. That's all. In this calling function, the lines of code will be done. అంటే లోపల మనకి ఇంకా బయట నుంచి డేటా ఏమి లోపలికి వెళ్ళదు, లోపల నుంచి డేటా బయటకు మనకి ఏమి రాదు. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ సింపుల్ ఫంక్షన్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, these are the 4 types of functions. Basically functions used for reusability of code. In detail మనం ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు చేద్దాం. This is the simple function class functions. Next we go for condition statements. What is the use of condition statements? If we want to check the condition, then we definitely use the condition statements. We have condition statements like if else, else if, nested if. Okay, we'll see in detail. Suppose I have 2 variables. I need to check whether the which is number is greater than. Okay, if I need to write the syntax. So basically syntax follow for like if conditional. Syntax ఎలా ఉంటుందంటే if ఏంటంటే ట్రూవా ఫాల్సా, అది ట్రూ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది, ఇన్కేస్ అది ఫాల్స్ అయితే ఏం చెప్పదు అనమాట. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఇట్ విల్, అంటే ఇంకా ఇది కాకపోతే అది అని చెప్పదు. ఇఫ్ లో ఓన్లీ ఇఫ్ అయితే అది అయితేనే అది ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే అది ఎంటీ ఏం ప్రింట్ అవ్వదు. ఎప్పుడైనా మనం సింటాక్స్ రాసేటప్పుడు here we need to write the condition, what the condition should be satisfied, and ఇక్కడ మనం ఏంటంటే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి.
So if $A greater than $B. Nothing but I need to check the stats for the condition. ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నాను, A less than B నా A less than A greater than B నా చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ A greater than B అంటే A కనుక పెద్దదైతే ఎక్కువ $A ప్రింట్ అవ్వాలి. బట్ ఇప్పుడు నాకు A పెద్దదా కాదు, B పెద్దది. ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి, B పెద్దదని రావాలి. బట్ ఓ డిస్ప్లే బికాజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ రాయలేదు కదా మనం, ఇఫ్ ఒకటే రాసాం అంటే అది కండిషన్ ట్రూ అయితేనే తింటుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలో మనం చెప్పలేదు దానికి. సో అందుకని ఎంటీ వచ్చింది. ఓకే, ఇఫ్ ఇది చూడండి A లెస్ దాన్ అప్పుడు కంపల్సరీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ లైక్ 10 బికాజ్ A లెస్ దాన్ ఆర్ A లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు B అంటే A లెస్ దాన్ B అని రాస్తాం. A లెస్ దాన్ B అఫ్ కోర్స్ ద కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది, మనకి $A అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. Take another example. So I'm writing same $A equal to $B. If I need to check whether $A equal to $B or not. Of course it writes right echo $A. I learned that right. Now I'm changing these to 10. Both are true or right. We'll check. Print right. Print అయింది కదా మనకి, రెండు ఓకే అంటే మనకి బోత్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్తుంది. బట్ అదేమో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, ఇదేమో నెంబర్ ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. మరి ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది డేటా? ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఈక్వల్స్ టు పెట్టండి, ఏం ప్రింట్ అవ్వలేదు చూడండి. అంటే ట్రిపుల్ ఈక్వల్స్ టు పెడితే ఏమైంది, ఇక్కడ ట్రిపుల్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్సో కంపేర్ ద నెంబర్స్ విత్ ద డేటా టైప్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? అదర్వైజ్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ట్రూ పెట్టాం అంటే బులియన్ వాల్యూ, అఫ్ కోర్స్ అది ట్రూలోనే ఉంటుంది, అది రాంగ్ ఆర్ రైట్. ఫాల్స్ పెట్టాం, అది ఫాల్స్ ప్రింట్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఫాల్స్ అయితే ప్రింట్ అవుతుందా అలా. నేను చెప్పాను కదా బులియన్ వాల్యూస్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ చెప్పాను కదా, ఇయర్ లాజికల్ కంపారిజన్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది ఇలా. డేటా టైప్స్ లో బులియన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బులియన్, అలా చెక్ చేసుకుంటాం బులియన్ అయితే. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ ఎల్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే అది కాకపోతే మనకి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా, అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఇఫ్ ఎల్స్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ 2 నెంబర్స్. ఇప్పుడు విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఐ నీడ్ టు చెక్ రైట్. $A greater than $B అయితే echo A is greater. ఓకే, ఇది కాకపోతే else B is greater. ఇలా చెక్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, else B is greater ఇలా. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఇఫ్ A equal to B కాదు కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ as B is greater. ఇలా మనం ఏంటంటే ఇది కాకపోతే ఏంటో మనం చెప్పాలి కదా, అప్పుడు మనం ఈ యూజ్ ఎల్స్ కండిషన్. ఎల్స్కి ఎప్పుడు కండిషన్ రాయకూడదు, అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇఫ్ నాట్ ఇఫ్ దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఎల్స్. ఓకే,
is a simple if else. Now we'll see another example. I have one number. First, before that I will write BR. $n to equal to 0. This is the condition for whether number is even or odd, right? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా నెంబర్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ కంటే ఎలా చేస్తాము? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ divisible by 2, then it is even, right? Divisible by, if the remainder is 0, then it is even number. సో మనం ఏదైనా ఒక డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ రావాలంటే మనం మోడల్ డివిజన్ యూస్ చేయాలి. సో డివిజన్ ఇక్కడ మోడల్ డివిజన్ పెట్టాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ then $n is an even number. $n రాయాలి కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం, సో $n అనేది వేరియబుల్, ఇదేమో స్ట్రింగ్. మరి వేరియబుల్ ని స్ట్రింగ్ ని కన్వర్షన్ చేయాలి అంటే యూనిట్ యూజ్ డాట్ ఆపరేటర్. ఓకే, $20 is an even number. ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వండి, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ స్పేస్. Or else you can keep as empty string also. If you keep here in 21, this is an odd number, right? This is a simple if else. Next, else if. Else if means if you want to check more than one condition, definitely you need to go for else if. Because ఇప్పుడు మనం if else తీసుకుంటే A, B అని చెక్ చేయాలి. If I want to compare A, B, C, 3 numbers or 4 numbers or 5 numbers, then you should go for else if. If $A greater than $B, then echo. సో ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి $A అనేది గ్రేటర్, రైట్? సో వీ కెన్ ప్రింట్ ఎకో $A is so $A is greater, right? If you have more than one number, right? I'm taking also $C. And $D. So else if means in the else condition we can write the condition $B greater than $C. Sorry, and this is an లాజికల్ ఆపరేటర్, రైట్? మనం నిన్న ఆపరేటర్స్ చూసేటప్పుడు లాజికల్ ఆపరేటర్ చెప్పాను కదా, అది $A గ్రేటర్ దాన్ $C. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను 3 నెంబర్స్ చెక్ చేయాలనుకున్నాను, రైట్? ఇక్కడ 4 తీసుకున్నాను, సో డిలీట్ 1, నో ప్రాబ్లం. నేను 3 నెంబర్స్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ గా చెక్ చేయాలనుకున్నాను. అప్పుడు నేను ఏం చేశాను,
$A, $B, $C అని 3 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఫస్ట్ $A గ్రేటర్ దెన్ $B అంటే ఈ రెండిట్లో ఏ పెద్దదా అండ్ ఈ రెండిట్లో ఏ పెద్దదా, ఈ రెండు కనుక ట్రూ అయితే అప్పుడు ఏ పెద్దది ఆటోమేటిక్, ఎందుకంటే బీతో చెక్ చేస్తున్నాను, సితో చెక్ చేస్తున్నాను. రెండు ట్రూ అయితే అప్పుడు ఆటోమేటికల్ ఏనే కదా పెద్దది. అప్పుడు అండ్ కండిషన్ ఏంటి, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ట్రూ దెన్ ఇట్ ట్రూ, or if anyone is the false, that definitely it will be the false. But coming to our condition, if anyone is true, then condition will be the true. But in the case of or, if both are true, then only true. So this is, of course, this is greater. Then $B greater than $C. Here automatically, if it is true, it won't check the remaining conditions, else conditions, because if it is true, ఇంకా అది ట్రూ అయితే రిమైనింగ్ కండిషన్స్ దానికి పని లేదు. ఇన్ కేస్ ఇది కనుక ట్రూ కాకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఆటోమేటికలీ, ఇట్ విల్ చెక్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్. వాట్స్ అవర్ నెక్స్ట్ కండిషన్, $B less than $C. Now we will check $B less than, if it is false then we'll go for else. Automatically directly it print, there is no condition for else, right? Automatically it will print else. If it is there any condition, it will check again. So now we will compare with the numbers. 10 greater than 20, false. And $A greater than $C అంటే 10 greater than 30, false. If both are false, then condition is also false. If it is false అయింది, automatically it will come to here, right? $B greater than $C. $B అంటే ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు 20 ఉంది, ఇది 30 ఉంది, అంటే ఆటోమేటికల్లీ B అనేది తక్కువ. అండ్ దెన్ ఇది ఎలా వస్తుంది, ఇప్పుడు కిందకు వస్తుంది, అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆటోమేటిక్గా $C గ్రేటర్ దెన్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 50 అనేది గ్రేటర్ దెన్ అయితే ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు 10 గ్రేటర్ దెన్ 50. ఇప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ చూడండి, 10 గ్రేటర్ దాన్ 50 ఫాల్స్, అండ్ 10 గ్రేటర్ దాన్ 30 ఫాల్స్. ఇది ఫాల్స్, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు 50 గ్రేటర్ దాన్ 30, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ట్రూ, ఆటోమేటిక్లీ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు సో ఇది యూనిట్ కాంకాట్, రైట్? సో కన్కాట్ చేయాలి కాబట్టి ఇలా కన్కాటినేషన్ చేయాలి. సో మెనీ ఎర్రర్స్, సారీ. 50 is greater. Okay, this is a simple else if. Next we have nested if. Nested if means if లోపల if రాయటం, అంటే కండిషన్స్ లోపల కండిషన్స్ రాయటం. Now I'm taking one condition, $email equals to one. I am taking one email, abc@gmail.com. సో ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అని తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఏ ఒక్కటి ఎంటీ ఉన్నా ప్లీజ్ అంటారు ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అని ఇస్తాం. అదర్వైజ్ ఏదొక్కటి ఉన్నా అప్పుడు ఏది ఎంటీ ఉందో మనం చెక్ చేయాలి. అప్పుడు అంటే ఇన్నర్ కండిషన్స్ ఎలా రాయాలో చెప్తాను. $email equal to empty and $password equal to empty. If both are empty, then ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం ఎంటీ ఉందో చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఎల్స్ రెండు ఎంటీ లేకపోతే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఉండదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ, దెన్ ఇఫ్ అగైన్ ఇఫ్ ఇన్ ద ఇఫ్ కండిషన్, అలా అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ అన్నమాట. అంటే కండిషన్ లోపల కండిషన్ రాయటం.
I think there is no need of condition because ఈమెయిల్ కాస్ట్ పాస్వర్డ్ కదా ఎక్కువ ఉంది అందుకని. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు అంటే కండిషన్ లోపల కండిషన్స్ ఎలా రాయాలనేది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండు ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి నార్మల్గా అయితే. ఏబిసి. వాట్ అబౌట్ పాస్వర్డ్? వాట్ అబౌట్ మెయిల్? ఏది ప్రింట్ అయితే తెలియట్లేదు. మరి మెయిల్ ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వలేదు? మెయిల్ ఏమి ఎంపీ కాదు కదా. సారీ. థర్టీన్. You can compare like string length also, but I can't see why it's not printing. We'll check like this. మరి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా. స్పెల్లింగ్ ఏం తప్పు రాసాను? కంపేర్, సారీ. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది చూసారా. జస్ట్ ఇందాక ఏదో ప్రాబ్లమ్ ఉంది, రాలేదంటే ఏం లేదు. ఓకే, విల్ గాట్ ద టూ రైట్. ఇలా కింద లూప్ లో కూడా ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఇఫ్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, next class I continue with an looping and switch case. Along with I will explain some predefined variables. Okay.